بہت زیادہ خوش ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں جائے گی. سبحان اللہ. اب یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے. لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان بد اخلاق ہوتا ہے. مسلمان یہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو معاشرہ، جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ ان روزوں کی وجہ سے روزہ رکھنے کے باوجود اگر وہ اخلاقی طور پر کسی کی مدد نہیں کر رہا، اگر وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کسی کو جھوٹ بول رہا ہے، یا کسی، اب معذرت کے ساتھ اگر آپ میری اس بات پر مجھے نہیں پتا کتنا متفق ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کی کمیونٹی کی اگر بات کروں تو کہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کسی سچے کا ساتھ دے رہے ہیں یا جھوٹے کا دے رہے ہیں؟ آپ تو اپنی فیس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. آپ سے مراد آپ کی وہ ساری سوسائٹی ہے نا. کبھی میں اس کا جواب بھی دوں گا آپ کو. کبھی کہیں پر ہمیں بلال بھائی میں اور اس چاہوں گا کی کہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں عاطف الطاف آخری بات انہیں تھوڑا سا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو بالکل گزارشات ہیں وہ میں وہی سامنے کہہ رکھیں. رہا ہوں. انہوں نے جو ایک رخ دکھایا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی ہے ہماری، یہ ہمارے معاشرے کا ایک رخ ہے. لیکن میں یہاں پر صرف اتنی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے. وہ از خود اپنے آپ کو یعنی یہ سمجھ لینا کہ میرے پاس بڑا دین کا علم ہے، مجھے بہت ساری باتوں کا پتہ ہے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں. آپ دیکھ لیں ہماری نجی محفلوں میں کسی کے ساتھ آپ دین کی بات کریں، وہ کہتے بس کر مجھے تجھ سے زیادہ پتہ ہے، یہ کہہ کر دوسرے کو چپ کروا دیا جاتا ہے. یہ میں حقیقی وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہماری نجی محفلوں میں باتیں ہوتی ہیں. یعنی ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم کسی اہل علم کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کی یہ حالت ہے، پھر ہم رونا روتے ہیں کہ جناب یہ مسلمان سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. تو ہمیں اویئرنیس کی ضرورت صرف یہ دینی ہم نے کہ لوگوں دین کی طرف آئے. اور رمضان بہترین موقع ہے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، کوشش کی جائے. اور میں آخری بات صرف کر رہا ہوں، فرحان بھائی انشاءاللہ پھر ہم انہیں موقع دیں گے. میری آخری بات ہے کہ کوشش ہماری ذمہ داری ہے، اچھی نیت کے ساتھ مدد کرنا، راستے کھولنا، ہمارے لیے ہدایت کے راستوں پر چلا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کوشش ہم کریں، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے. جی بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے، اور آپ کی بات میں ایک چھوٹا سا سوال بھی چھپا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے یہ پلیٹ فارم جو ہے میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں نے بہت جگہ یہ بات کی ہے، بہت سے اپنے لیکچرز میں نے یہ بات کی ہے، اور مطلب بہت جگہ یہ میں نے ڈسکشن آن ڈیسک ڈسکشن کی ہے ریلیٹنگ ٹو جو آپ نے ایک بات کی میرے پروفیشن کے حوالے سے. اس سے پہلے میں ایک چیز یہ آؤں گا، وہ لاسٹ میرا پوائنٹ ہوگا، اس کے بعد پھر اس کو وائنڈ اپ کریں گے. جو آپ نے بات کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ فرائض چھوڑ کے ہم اذکار کے تھرو اپنے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں. ہمیں 1000 دفعہ کوئی نام، یا ہمیں 1500 دفعہ تسبیح، یا ہمیں 3000 دفعہ تسبیح، یا ہمیں 100 دفعہ تسبیح، ہم اس طرف زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کرنا، بجائے اس کے کہ ہم اپنی نماز پڑھ لیں جو فرض ہے. اور یہ بھی دین سے دوری کی وجہ ہے. جی دین سے دوری کی وجہ ہے. ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نماز اگر فرض پڑھوں تو کیا یہ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو میرے پہ فرض ہے، اور نفل اور سنت کے حوالے سے کچھ بات. تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ واپس چلا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھے جو یہ جا رہا ہے. تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں پہ ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ شاید ہمیں اپنے اعمال پتہ ہیں بہت اچھی طرح سے، اس لیے ہم لوگوں سے اور باقی عملیات اور اذکار کی طرف زیادہ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فرض نماز اور فرض فرائض کی طرف آئیں. آپ نے کچھ پروفیشن کے حوالے سے بات کی ہے، وہ میں بالکل یہاں پہ تھوڑا سا کلیئر کروں. جہاں پر میں معذرت چاہوں گا ایک بات کرنی جی کہ جو اذکار کی جو تلقین کی جاتی ہے وہ بھی حکم رسول کی وجہ سے کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذکار کیے اور امت کو اذکار کرنے کی تلقین کی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا رد نہیں کر سکتے کہ اذکار نہیں کرتے. نہیں، رد کوئی نہیں کر رہا، میں رد کی بات نہیں کر رہا. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف ان پہ توجہ کرنی شروع کر دی ہے.
نہیں وہ تو उस बात वाज़ेह है ना, उससे फराइज को छोड़कर हाँ फराइज को हमने छोड़कर सिर्फ उसकी रद्द की बात नहीं है, वो वहां पे चीज और मौजूद है। ठीक है, ये वजह है दीन से दूरी की, जो बात मैंने पहले बिल्कुल की बिल्कुल बुनियादी बिल्कुल तौर पर। बिल्कुल। अगर मतलब दीन के हमने साथ ताल्लुक होगा तो पता होगा कि मेरे जिम्मा ये है, पहले मैं ये अपना देखें, अज़कार भी फर्ज के बाद ही है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ना, बिल्कुल अज़कार जो है बिल्कुल वो नमाज के बाद है ना, यानी पहले फर्ज पढ़े हैं, अपना फर्ज अदा किया है, फिर अज़कार, और फिर अज़कार उसका सुन्नत रसूल। फिर बिल्कुल ये है। लेकिन वही मेरा पॉइंट ये था बेसिकली कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि हम हम राइट हैंड शॉर्टकट साइड की की तरफ तरफ जाने की जाएं, कोशिश करते हैं। शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं ना कि अच्छा हम मैं 100 दफा ये पढ़ लूंगा कर लूंगा बजाय हाँ जी, इसके हाँ कि जी। आप फर्ज नमाज। तो अच्छा वो बात हम एक तो वो कहते हैं कि हो रही साल थी। बाद बस एक हम तो कहते हैं बस साल बाद कोई एक महफिल, कोई मजलिस, कोई एक ऐसा एक मीटिंग हो जाए जो मेरी जन्नत के लिए और वो काफी है, बाकी पूरा साल काफी में हो जो जाए, मर्जी करता था। काफी हो जाए, बिल्कुल इसी तरह ऐसा से ही ही है। बिल्कुल। बिल्कुल लास्ट में छोटी सी बात ये करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के हवाले से और अपनी वकला कम्युनिटी के हवाले से। देखें आपने ये बात की, इस बात में कोई बायद नहीं है, कोई शक नहीं है, ठीक है। ये जनरल परसेप्शन है लॉयर्स के बारे में, वकला के बारे में, कि वो फीस के पीछे या कुछ ये, और अनफॉर्चुनेटली इस बात से डिनाय भी नहीं है, इस बात से डिनाय नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक अगर स्ट्रगलिंग वकील है, ठीक है, और वो उसका करेक्टर बिल्डिंग नहीं है, बात वापस वहीं पे करेक्टर बिल्डिंग की आ जाती है, और फिर देन अगेन हम जब उसकी रूट पे जाते हैं तो दीन की तरफ चले जाते हैं। ऐसा ही तो जब उसकी एक करेक्टर बिल्डिंग है ही नहीं, ठीक है, और उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, तो फिर वो प्रोफेशन को भी इस तरह से नहीं देखेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करते चलूं कि हमारे प्रोफेशन में ऐसे ऐसे दरवेश लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे जजेस ऐसे ऐसे दरवेश लोग बैठे हुए हैं, आप उनको तनकीद बहुत करते हैं, जजेस को बहुत तनकीद होती है उनकी मराहत को लेके, उनकी मतलब बहुत तनकीद होती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मैं खुद इस चीज का बेयर विटनेस हूं कि मैंने देखा है कि वो कितनी मेहनत करते हैं और कितना काम करते हैं। कुछ जजेस को मैं जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया है, और बिल्कुल और उनकी किसी भी और दीन के हवाले से भी वो बहुत काम कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली वो बैक चैनल के थ्रू अपना कुछ ना कुछ सिलसिला चला रहे हैं, एक सपोर्ट करने का और एक दीन के हवाले से एक प्रॉपर मैनेज करने नहीं का। नहीं, वो बट ये है कि एक्चुअली वहां पे माजरत जी के साथ जी शायद आप मेरी बात को उस अंदाज बिलाल से भाई समझ नहीं पाए। अस्सलाम जी वालेकुम, बस, आवाज आ रही मेरी बिलाल भाई? जी आ रही फरहान भाई। जी बड़ी माजरत के साथ आपका एक तो जो सवाल था वो कुछ ज्यादा पर्सनली चला गया, नहीं, और इसको जो वही हमारा मैं कह रहा हूँ, वो प्रिंसिपल इन्होंने समझ वकला ऐसा लिया। पाकिस्तान हाँ के नहीं उसके नहीं मकासद नहीं में नहीं और नहीं इसकी डिस्कशन में ये चीजें नहीं है। लिहाजा बिल्कुल। मैं अपने दोनों भाइयों के साथ, दोनों मेहमानों के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि हम वापस अपने उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, और फरहान साहब, जो मकसद है, जो मैं विजन है मैं आतिफ उल पाकिस्तान का, मैं ठीक है, मैं जी वो है मैं जी बनकर। जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल। देखिए मैं यहाँ पे दो वर्ड्स, दो जस्ट माय 2 सेंट्स ओनली। मैं मेरा सिर्फ पॉइंट ये था, थोड़ी बात शायद लंबी हो गई हो, मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि आपका प्रोफेशन या आपका बिजनेस इस चीज को इफेक्ट नहीं करता। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई बिजनेसमैन, क्या वो रोजा रख के झूठ नहीं बोलता, क्या वो कम नहीं तोलता, क्या वो 2 नंबरी नहीं करता? करता है। वजह सिर्फ है कि आपकी करेक्टर बिल्डिंग नहीं है। अब करेक्टर बिल्डिंग नहीं है तो उसके अंदर सारे लोग ही आ जाएंगे, उसके अंदर सब लोग ही आ जाएंगे। तो करेक्टर बिल्डिंग क्या है? दीन को समझना, दीन की रूह को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को समझना, उसको स्टडी करना, कोशिश करना कि हम किसी तरह से उस पर अमल कर सकें। मुश्किल बहुत है लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। तो मेरा सिर्फ ये था, और किसमें कोई पर्सनल या ऐसी कोई चीज बात नहीं है। एक जनरल परसेप्शन जो है वो माशरे में बहुत सी चीजों की बनी होती है, लेकिन कुछ लोगों को उसको आगे आके उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट एक थोड़ी बहुत बेहतरी किसी ना किसी प्रोफेशन या बिजनेस के हवाले से वो हो सके। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि हमारा टाइम भी 12 बजे का होता है, तो अभी 12:30 हो चुके हैं, तो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं आज की बात का। आपका शुक्रिया आतिफ अल्ताफ साहिब, आपने हमें टाइम बहुत दिया, शुक्रिया, वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम। बिलाल भाई, आप हमारे साथ ही होते हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। आज का जो बज़म है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी दुआ पे
اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن والوں کے ساتھ کر دے اور خالص اپنے لیے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آن لائن براڈ کاسٹ بزم حسن قرات 11 سے 12 انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم.